नमस्कार बंधुगण आज कार्यक्रम को आपण मानकु पुणी थे स्वागत। आज कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियो रे आमे माने जानिबा 2024 मसीहार अंतिम मास अर्थात डिसेम्बर मासटी बिछा राशि व्यक्तिशेष मान किपरि रहिबो। बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे आमे आज आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिशेष मान किपरि रहिबो एही डिसेम्बर मासटी से रूप रे आमे विस्तार रूप रे आज आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे से रूप रे आमे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। यह सहित आशुवता प्रदान करुवा माने पई ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक मध्य वीडियो शेष रे जानिबा। तेबे बंधु माने आपण माने वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। आपणकर जदि बिछा राशि होई थाए तेबे वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लेखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज एई कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा डिसेम्बर मास आरंभ रे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि होउची बिछा राशि एवं बिछा राशिर अधिपति होउछंती मंगल। मंगल आपणक कुंडली रे नवम भाव रे विराजमान अछंती मंगल। तो प्रथम भाव रे विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य, तृतीय भाव रे विराजमान अछंती शुक्र, चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती शनि एवं पंचम भाव रे विराजमान अछंती राहु, सप्तम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, एकादश भाव रे विराजमान अछंती केतु। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एई डिसेम्बर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रा भाव। तो एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणक नवम भावर अर्थात आपणकर भाग्य स्थान रे विराजमान अछंती। ए व्यतीत मंगलंकर एही मासरे कौनसी राशि परिवर्तन होबार नाही। संपूर्ण मासटी मंगल आपणकर नवम स्थान रे ही रहिबे। मंगल आपणकर नवम स्थान रे निश्चित निचस्थ अछंती। बृहस्पति आपणक केंद्र रे विराजमान अछंती। तो सूर्य मध्य आपणक केंद्र रे मध्य अछंती। शनि मध्य आपणक केंद्र रे ही अछंती। संपूर्ण मासटी आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। तो मंगल एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा जीवन किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2024 रे। तो विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो ए डिसेम्बर मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणक केंद्र रे विराजमान अछंती। सप्तम भाव रे मध्य विराजमान अछंती। सप्तम भाव रे गृह निजर शत्रु नाश रे ही विराजमान अछंती। तो आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती राहु। तो अनेक दिन धरी आपणकर पंचम भाव रे विराजमान रहिछंती। तो आगकु मध्य लंबा समय धरी आपणक पंचम भाव रे ही रहिबे। तो तेबे पंचम भावटी शिक्षार भाव एवं पंचम भाव रे राहु जेतले विराजमान अछंती। राहु सब बेले आपणक मन को पाठ पढ़ारे माने डिस्टर्बेंस कराइबे, आपणक माइंड को मध्य डाइवर्ट कराइबे। राहु होउछंती पापी ग्रह एवं छाया ग्रह। आपणक पंचम भाव रे रही आपणको कन्फ्यूज कराइबे, आपणक माइंड को डाइवर्ट कराइबे। पाठ पढ़ारे आपणक मन लागिबो नाही। पाठ पढ़ा को नहीं कि आपण मन भितर बहुत कन्फ्यूज सृष्टि हम। आपणकर निज पाठ पढ़ारे सैटिस्फाई हो पारे नहीं। तो से आपण निश्चित रूप से प्रतिकार करवा ही उचित, जहाँकि आम भिडियो शेष में निहाती जानिबा। जेहेतु गुरु आपण केंद्र रे विराजमान अछंती। तो यदि आपण कौन एग्जाम अच्छी तो एग्जाम आपणकर भल रहिबो। तो आपण कौन जदि एडमिशन नबार चाहूचंती तो एडमिशन मध्य नहीं पारंती। आसन जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो ए 2024 रे। तार बंधु माने पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव हवा सहित आपणकर प्रेम जीवनर भाव, संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणक सप्तम भाव रे केंद्र रे विराजमान अछंती।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଭଲ ରହିବ। ତ ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅଛି ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ, ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁର ଏଇସବୁ କାମ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତ ନାହିଁ, ତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ମାତ୍ର ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥାରେ କାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଅଯଥାରେ କାହା ସହିତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଗୁରୁ ତ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜସ୍ଥ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ରାଶିରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ବିଜି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୃତୀୟ ଭାବଟି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମନାଯାଇନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସ୍ୱଭାବର ଭାବ, ପରିଶ୍ରମର ଭାବ, ପରାକ୍ରମର ହିଁ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲାଗିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ବି ଦେଖାଦେବ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ନବମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ। ମଙ୍ଗଳ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ବଡ଼ ଜିନିଷର କୌଣସି ତାଲିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ ଡ୍ରିଲ୍ ରହିଛି ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏହି ମାସରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣ ଚାକିରିର ଭାବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ ଆସିବ ସେସବୁ କାମକୁ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହିଁ କାମ କରିବେ। କେହି ବି ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିଜ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜେ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଇରିଟେଟ୍ ହେବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଆସିବ। ତ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଜା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନିଜକୁ ରାଜା ଭଳି ମନେ କରାଇବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 90% ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ବେପାର ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ, କାହିଁକିନା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶିର ଭାବ, ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟତୀତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ତ
ତ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ବିଜାର ନ କରନ୍ତି। ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ ବେପାର ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ନିଜର ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟିକେ କରିପାରନ୍ତି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଇଡ଼ିଆ ବହୁତ ଆସିବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତମକୁ କାମ ତ ଅଧିକ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ମିଳିବ। ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ମିଳିବ। କାରଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇବେ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାରକ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ମାନେ ତୃତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବାପତ୍ରରେ ଜଳାଘିଅ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତର ଅଶୁଭ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।